بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پورے مصر کی فضا میں عجیب سوگواریت پن اور سرد پن اتر آیا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر عجیب تشویشناک لہر دوڑ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ ہر گلی اور بازار کے چوراہے پر چند لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہوئے پائے جاتے تھے اور ان کے چہرے پر انتہائی تشویش لاحق ہوتی تھی، جیسے وہ لفظوں کی صورت میں اپنی پریشانی کو بیان نہ کر سکتے تھے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ لوگ اس قدر پریشان حال تھے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اسوان قبیلے کی طرف جاتی ہوئی پگ ڈنڈی دھول اڑا رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی دمک نے اس خاموش سڑک پر ادم مچا دیا تھا۔ دھول اور مٹی اس قدر اڑ رہی تھی کہ منظر دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ انہی گھوڑوں پر ایک خبر دوڑتی ہوئی مصر کے بازاروں میں سے ہوتی ہوئی سلطان کے دربار تک جا پہنچی تھی، اور اس خبر نے ایسی ہلچل مچائی تھی کہ دربار سے ہوتی ہوئی یہ خبر مصر کے تمام گلی چوراہوں اور بازاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے والے نیک دل اور ہمدرد سلطان معظم کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور وہ اس قدر خطرناک مسئلے میں گرفتار ہو چکے تھے جس کا حل کیا جانا کافی توجہ طلب تھا۔ ہر کوئی پریشان حال تھا، کیونکہ سب کے دلوں میں سلطان کی محبت راسخ تھی اور سب کی زندگیوں پر سلطان معظم کے انصاف اور حکمت پر مبنی فیصلوں کی چھاپ تھی۔ سو ایسی خبر کا سننا سب کے لیے تشویش کا باعث ثابت ہوا تھا، اور سب لوگوں کے ماتھے پر ایک ہی سوال رقم تھا کہ ہر سوالی کا مسئلہ حل کرنے والے سلطان خود اپنا مسئلہ کس طرح سے حل کریں گے۔ آخر وہ مسئلہ کیا تھا، اور وہ خبر کس قدر دہشت ناک تھی جو ہوا کے دوش اڑتی ہوئی مصر کے بازاروں اور گلیوں میں بدبو کی طرح پھیل گئی تھی، اور سب کی طبیعت مقدر ہو کر رہ گئی تھی۔ دربار سے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش رقم تھی، اور وہ اپنے ساتھی سے ایسا راز بانٹ رہا تھا جو اکیلے اس کے لیے سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر یہ خبر ایک کان سے دوسرے کان میں اور دوسرے سے تیسرے کان میں چند لمحوں میں ہی گردش کر گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ قبیلہ اسوان کی ایک ملکہ نے یہ منادی کروائی ہے کہ جو بھی مائی کا لال سلطان محترم کو اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے گا، وہ خوبصورت ملکہ اس شخص کے ساتھ اپنی ایک رات رنگین بنائے گی اور اسے بے پناہ انعام و کرام سے بھی نوازے گی۔ یہ منادی اسوان کے ہر گلی چوراہے میں کروائی گئی تھی، اور اسوان میں موجود سلطان معظم کے کسی مخبر نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہیں سے گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان محترم کے محل کی طرف دوڑ لگا دی تھی، جو اس قبیلے سے میلوں کی مسافت پر تھا۔ اور دربار پہنچنے کے بعد یہ خبر سلطان محترم کے گوش گزار کر دی تھی۔ یہ خبر نہیں بلکہ سلطان کی طرف موت کا پیغام بھیجا گیا تھا، اور یہ موت اس قدر دردناک تھی کہ جو بھی یہ خبر سنتا تھا کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اس عورت کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ وہ کس قدر صفاک عورت ہے، جس نے اس درجہ گستاخی کی اور سلطان محترم سے کھلم کھلا اعلان جنگ کیا۔ اس مخبر نے اس صفاک مگر حسین عورت کے متعلق اور بھی بہت کچھ بتایا تھا، کیونکہ وہ شخص اس عورت کو جانتا تھا، اور ان افواہوں کو بھی جو اسوان میں اس عورت کے متعلق مشہور تھیں، اور ان میں سچائی بھی تھی۔ اس کے بارے میں شہر اسوان میں مشہور تھا کہ وہ اب تک تقریباً 5 شادیاں کر چکی ہے، مگر شادی کی پہلی رات ہی اس کا شوہر دردناک موت مرتا تھا۔ شادی کی اگلی صبح جب موت کی وجہ سامنے آتی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کی موت اس کا کلیجہ نکلنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جاتی تھی۔ شادی کی رات اس بادشاہ کا کلیجہ نکل جانا ایک انتہائی تشویشناک بات تھی، کیونکہ شادی کی رات وہ اپنے حرم میں صرف اور صرف اپنی دلہن کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ ہمیشہ کی نیند سو چکا ہوتا تھا۔ وہ عورت اس قدر ظالم تھی کہ کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، کیونکہ بادشاہ کا کلیجہ چبانے کے بعد ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا کہ اگر یہ اس قبیلے کے بادشاہ کا کلیجہ چبا سکتی ہے تو عام رعایا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ جس سلطان سے بھی شادی کر کے اس کے محل میں آتی تھی، شادی کی رات کو ہی اپنے سلطان کا کلہ کما کرنے کے بعد بڑے دھڑلے سے محل پر حکمرانی کرتی تھی۔ اس کی شکل اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی یہ مان نہیں سکتا تھا کہ اس عورت کا فعل اس قدر گنونا ہے۔ کوئی بھی اس عورت کے قریب نہ جاتا تھا، کیونکہ سب کو اپنی زندگی سے پیار تھا۔ وہ انتہائی بہادر
اور جنگجو عورت تھی. اگر کوئی اس سے لڑنے کے بارے میں سوچتا تو اسے منہ کی کھانی پڑتی. اس لیے کوئی بھی اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا اور اس کے قریب نہیں جاتا تھا. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کہاں سے تعلق رکھتی تھی, کہاں سے آئی تھی. مگر آج کل وہ قبیلہ اسوان میں موجود تھی اور اسوان قبیلے کے سردار سے شادی کرنے کے بعد, اس کا کلیجہ چبانے کے بعد بڑے دھڑلے سے محل پر حکمرانی کر رہی تھی. اور اس نے اسوان کی گلی اور کوچوں میں یہ منادی کروا دی تھی کہ اب اس کا اگلا ہدف سلطان محترم ہوں گے, جو کہ مصر کی عظیم سلطنت کے بادشاہ ہیں اور آس پاس کے ممالک پر بھی ان کی حکمرانی ہے. وہ عورت شاید سلطان محترم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی نہیں تھی, یا جانتے ہوئے بھی اس نے اس طرح کی منادی کروائی تھی کہ جو بھی سلطان محترم کو لا کر اس کے قدموں میں ڈیر کرے گا وہ اس شخص کو بے شمار انعام و کرام سے نوازے گی اور اس کے ساتھ ایک حسین رات بھی گزارے گی. کیونکہ سلطان محترم کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا, اور اگر کوئی شخص اتنی جرت کرتا بھی تو وہ واقعی قابل ستائش شخص تھا, اور اس قابل تھا کہ اس خوبصورت دوشیزہ کا ایک رات کا ہم سفر بننے کا اہل ہو سکتا. کیونکہ چاہے وہ حسین شہزادی کس قدر ظالم اور شفاق تھی, مگر پھر بھی دل پھینک مرد اس عورت کے حسن کے دل دادا تھے, کیونکہ وہ کسی حسن کی دیوی سے کم نہ تھی اور اس کے ساتھ رات گزارنے کو بےتاب تھے. کیونکہ وہ جہاں سے بھی گزرتی تھی بہت ساری نگاہیں اس کے اوپر اٹھتی اور جھکنا بھول جاتی تھی. وہ بے باک سا لباس پہنے جب اسوان کی گلیوں میں سے گزرتی تو عورتوں کے شدائی مردوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی تھی. وہ بار بار اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرتے تھے اور اس عورت کو اشارے بازی کرتے تھے کہ اس عورت کو مزید شے مل گئی تھی. اور جب سے اس عورت نے منادی کروائی تھی کہ جو بھی سلطان کو اس کے پاس لائے گا وہ اس عورت کے ساتھ اپنی رات رنگین کرے گا, اس کے بعد سے تو وہ عورت کا ذکر زبان زد عام ہو گیا تھا. ہر کوئی اس عورت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو اس قدر بہادر ہے کہ سلطان معظم کا کلیجہ تک چبانے کی جرت رکھتی ہے. وہ سلطان محترم جن کے ایک آنکھ کے اشارے سے دنیا کانپ جاتی ہے, کیا اس عورت میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ سلطان محترم کو اپنے وش میں کر سکے؟ سب لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے. اور جب یہ خبر اسوان قبیلے سے اڑتی اڑتی سلطان محترم کے محل تک پہنچی تو محل کی در و دیوار پھلانگ کر مصر کے ہر گھر میں گردش کرنے لگی اور ہر زبان پر آ گئی. اب دیکھنا یہ تھا کہ سلطان محترم اس خبر پر کیا رد عمل پیش کرتے ہیں. سب کو یقین تھا کہ ضرور اس عورت کو 2 یا 3 دن میں زنجیروں سے باندھ کر محل میں لایا جائے گا اور اسے اس گستاخی کی سخت سے سخت سزا سنائی جائے گی اور اسے زندان میں قید کیا جائے گا, کیونکہ سلطان محترم سے آج تک اس قدر گستاخی کسی نے نہیں کی تھی, نہ ہی کسی کی جرت تھی. اور وہ تو ایک عورت تھی, چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہوتی سلطان محترم کی جاہ و جلال کے آگے کانپ کر رہ جاتی. سلطان محترم اس وقت اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اپنے درباریوں کے مسئلے مسائل سننے میں مشغول تھے. معمول کی کارروائی جاری تھی. کچھ بھی غیر معمولی پن ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا کہ اچانک دربار میں ایک شخص جو کہ نقاب پوش تھا داخل ہوا. سلطان محترم نے دور سے ہی اس شخص کو پہچان لیا تھا, چاہے وہ نقاب کے اندر تھا, مگر سلطان محترم جانتے تھے کہ وہ قبیلہ اسوان سے آیا ہے اور ان کا بہت ہی خاص جاسوس ہے, اور وہ کئی عرصے تک قبیلہ اسوان میں رہ کر وہاں کے حالات و واقعات کی خبر سلطان محترم کو دے جاتا تھا. وہ ایک انتہائی بااعتماد اور قابل بھروسہ شخص تھا. سلطان محترم ایک دم سے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر اس شخص کا مصافحہ کیا اور اسے نشست خاص پر بیٹھنے کا کہا, مگر اس نے ادب سے سر جھکا لیا. سلطان محترم کی دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگا لیے اور کہا کہ میرے سلطان عظیم, بے شک ایک دنیا آپ کے نام اور آپ کی جاہ و جلال سے واقف ہے, کیونکہ آپ کی فتح کے عظیم کارنامے ملکوں پھیلے ہیں, اور عراق میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بعد تو آپ اور بھی زیادہ زبان زد عام ہو گئے ہیں. ہر گلی اور چوراہے کا بچہ آپ کو جانتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی جاہ و جلال سے خوف زدہ بھی رہتا ہے. مگر میں آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے سن کر مجھے اندیشہ ہے کہ ہر شخص کی آنکھوں میں یہ سوال آئے گا کہ آخر اس قدر جرات اور بے وقوفی کس نے کی ہے, اور آپ کی ذات کے حوالے سے اس قدر گستاخی آخر کس نے کی ہے. میں تو یہ خبر بتانا بھی آپ کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں, مگر میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے سلطان محترم کو ہر وہ بات بتاؤں جو قبیلہ اسوان میں گردش کر رہی ہے.
اور جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ سلطان محترم اپنے مخبر خاص کی بات سن کر تھوڑے سے حیران ہوئے تھے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لیے وہ اس قدر لمبی تمہید باندھ رہا ہے؟ بالآخر سلطان کے پوچھنے پر اس نے اس عورت کے بارے میں سب کچھ سلطان محترم کے گوش گزار کر دیا کہ وہ کس قدر گستاخ اور بے باک عورت ہے۔ خدا نے اسے حسن کیا دے دیا، وہ تو پوری دنیا کو اپنا غلام ہی سمجھنے لگی ہے، اور آپ کی ذات کے بارے میں اس نے منادی کروائی ہے کہ جو بھی سلطان محترم کو مجھ تک لائے گا میں اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کروں گی اور اسے بے پناہ دولت سے نواز دوں گی، کیونکہ اس بے حیا عورت نے کئی سلطانوں کا کلیجہ چبایا ہے اور ان کے محل اور خزانوں پر قبضہ جما لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت آ چکی ہے، اور اسی نام نہاد طاقت کے بل بوتے پر اس نے آج آپ کا نام بھی لے لیا ہے کہ اس کا اگلا ہدف سلطان محترم کی ذات ہوگا۔ سلطان محترم جیسے جیسے اپنے مخبر حاض کی بات سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے، کیونکہ ایسی خبر تو انہوں نے آج تک نہیں سنی تھی، اور ایسی گستاخی ان کی ذات کے حوالے سے آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنے مخبر حاض کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے سب سے پہلے آگاہ کر لیا تاکہ میں اپنی تیاری کر سکوں۔ میں آج ہی مصر کے لیے روانہ ہوں گا اور خود اس عورت سے جا کر ملوں گا کہ آخر اس قدر جرأت مند عورت کون ہے اور اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ کہیں وہ بہت بڑی جاسوس تو نہیں جو اس خبر کی آڑ میں مجھے پکڑنا چاہتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا، کیونکہ قبیلہ اسوان بھی ہماری عظیم سلطنت کا حصہ ہے، اور اس قبیلے میں اس قدر غلط کام ہو رہے ہیں یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ درباریوں کو تو جیسے یہ خبر سن کر سانپ سونگھ گیا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر سلطان محترم کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے انہیں اس خبر سے اتنا خاص فرق نہیں پڑا ہو، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس سے بڑے بڑے مسئلوں سے نمٹ چکے تھے۔ وہ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور ان کو اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ایسا تھا کہ وہ فوراً سے پہلے تعینات ہو گئے، کیونکہ سلطان محترم قبیلہ اسوان کے سفر پر نکلنے والے تھے، مگر اس سے پہلے انہیں کسی سے اجازت لینی تھی، اس ہستی سے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خبر کوئی اور انہیں سنائے اور وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں، اس لیے وہ قبیلہ اسوان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنی جان سے عزیز ملکہ عالیہ سے ملنا چاہتے تھے۔ دربار سے تخلیہ کیا اور محل کے اندر داخل ہو گئے۔ یقیناً کنیزوں تک بھی وہ خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ آپس میں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے سلطان محترم کو حرم کے اندر داخل ہوتے دیکھا، ایک دم سے چوکنی ہو کر کھڑی ہو گئیں اور ادب سے ان کو سلام کرنے لگی، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے چہرے پر سے پریشانی کے آثار مٹانے میں ناکام رہی ہو۔ سلطان محترم ان سب کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج تک سلطان محترم کا کسی نے بال تک باقا نہیں کیا، اور جب تک خدا کا حکم رہے گا تب تک وہ میرے جسم اور روح کا رشتہ قائم و دائم رکھے گا۔ بے شک اس کے حکم سے ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور میری جان اور میری زندگی بھی اس کے ایک اشارے اور اس کے ایک کن کی مار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محترم حرم کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، ملکہ عالیہ بے پناہ تشویش کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ٹماٹر کے جیسا ہو چکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی انتہائی ناگوار بات انہیں سننے کو ملی ہو، اور سلطان محترم جانتے تھے کہ وہ ناگوار بات کیا تھی، اس لیے وہ قدم قدم چل کے ملکہ کے قریب آئے اور انہیں کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کہنے لگے کہ آپ کس بات کی پریشانی لے رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ سلطان محترم کے اس سوال پر ملکہ عالیہ ایک دم بھڑک اٹھی، کہنے لگی ایک عورت میں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یوں کسی مرد کو للکارے، اور مرد بھی وہ جو کہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، انسانوں سے لے کر چرند پرند کی اس کی ملکیت اور حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ مقام عطا کیا ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ پھر بھی اس عورت کی اتنی جرأت کہ وہ اس قدر آپ کے ساتھ گستاخی کرے، میں اگر اس کے سامنے چلی جاؤں تو اس کا منہ نوچ لوں گی، بلکہ اس کا کلیجہ نکال کر آپ کو پیش کروں گی۔ ملکہ عالیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے، کیونکہ سلطان محترم کی شان میں گستاخی ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی کرنے کے مترادف تھا، اس لیے ان کا اس قدر غصہ کرنا جائز تھا۔
सुल्तान मोहतरम अपनी मलिका को देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि जब ये खबर सुनकर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई तो आप क्यों खामखा अपनी जान हलकान करती हैं। मैं इस मसले को अपने तरीके से हल करूँगा और इस बात की तह तक पहुँचूँगा। आखिर वो औरत ऐसा क्यों करती है? उसने अब तक 5 सरदारों और बादशाहों के कलेजे चबाए हैं और अब मुझे अपने कदमों में ढेर करने को कहा है। मगर आप परेशान मत हो, मैं सूरत-ए-हाल की तह तक पहुंचकर आपको खबर करूंगा, क्योंकि इस वक्त तो मुझे कबीला असवान की तरफ निकलना होगा। मैं अपने किसी भी मुखबर और जासूस पर इस कदर बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता कि वो इस बात की तह तक पहुंचे कि आखिर मामला है क्या, वो औरत कहाँ से आई है और वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। इन दोनों सवालों के जवाब मुझे वहाँ जाकर मालूम होंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जल्दी आपके पास वापस लौट कर आऊँगा। सुल्तान मोहतरम ने मलिका आलिया के कंधों पर दबाव डाला और उन्हें तसल्ली दी, मगर मलिका आलिया कहने लगी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी मेरे सुल्तान। और सुल्तान मोहतरम एकदम हंसने लगे। ऐसा कभी कभार ही होता था कि वो मलिका आलिया की किसी बात पर हंसते थे, वरना तो वो ज़्यादातर मुस्कुराते ही थे। कहने लगी आप परेशान मत हो, अगर उस औरत के हाथ में मेरी ज़िंदगी का खात्मा लिखा है तो ये सब कुछ खुदा के हुक्म से होना तय है, तो मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता, मगर मैं इस मामले की तह तक ज़रूर जाऊंगा। आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम रुखसत होते, मलिका आलिया एकदम सुल्तान के सामने आ गई। कहने लगी कि क्या मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक औरत ही औरत को अच्छी तरह समझ सकती है। मैं उस औरत से मिलना चाहती हूँ, एक आम औरत बनकर, ताकि उसका राज जान सकूँ, क्योंकि मुझे राज उगलवाने का हुनर आता है। मलिका आलिया की बात सुनकर सुल्तान कुछ देर के लिए खामोश हो गए, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या फैसला करें। कहने लगे कि वो औरत काफ़ी शातिर और चालाक है, अगर उसे भनक तक पड़ गई कि आप सुल्तान की मलिका हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेगी, और मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए आप महल में ठहर कर मेरा इंतज़ार कीजिए। और मलिका आलिया एकदम खामोश होगी, क्योंकि उन्हें सुल्तान मोहतरम पर भरोसा था कि वो जल्दी उस औरत को जिंदान खाने में डालेंगे। सुल्तान मोहतरम अपने दरबार से रुखसत हो गए और रख्ते सफ़र बांध लिया। असवान की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुल्तान मोहतरम का घोड़ा सरपट दौड़ा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया था। सिपाहियों की फौज उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां पहुंचते ही किसी को शक हो जाए कि सुल्तान मोहतरम खुद इस कबीले में उस औरत के रूबरू पेश होने को आए हैं। इसलिए वो खुफिया तरीके से ताजर के हुलिये में असवान कबीले में दाखिल होने वाले थे। जैसे वो उस कबीले में दाखिल हुए, किसी ने भी सुल्तान मोहतरम को नहीं पहचाना था, क्योंकि वो अकेले घोड़े पर सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे थे। उनका हुलिया बहुत ही ख़राब था, जैसे रास्ते की सारी धूल और मिट्टी उनके लिबास पर और चेहरे पर पड़ गई हो। वो बदहाल से फ़कीर जैसे लग रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे को अच्छी तरह लपेट रखा था ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि सुल्तान मोहतरम असवान में खुफिया तरीके से दाखिल हुए थे। वो यहाँ पर जासूसी करने आए थे और मामले की तह तक पहुँचने के लिए असवान के बाज़ारों में मामूल की तरह ही रश लगा था। लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। सुल्तान बारीक बीनी से सबका जायजा ले रहे थे। उन्हें कोई भी गैर मामूली बात अभी तक नजर नहीं आई थी, मगर इस बात पर तो उन्हें यकीन था कि यह खबर सच्ची है, क्योंकि सुल्तान मोहतरम ने बाजार से गुजरते हुए चंद लोगों के मुंह से सुना था कि असवान के शाह का किसी ने कलेजा चबा लिया है और वो औरत अब सुल्तान मोहतरम की तलाश में है। ये बात इस कदर बड़ी थी कि हर कोई इसी बात के बारे में बातचीत कर रहा था। पहले तो सुल्तान मोहतरम बाजार में चलते गए और उनकी बातें सुनते गए कि मामला किस कदर संगीन है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो औरत कबीला हजीन की रहने वाली है और असवान के सरदार उसे अपनी बीवी बनाकर लाए थे, क्योंकि उस औरत ने असवान के सुल्तान को भी अपनी चाल में और अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। उस औरत का हदफ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान है। वो अब तक 5 सुल्तानों के साथ शादी कर चुकी है और 5 का ही कलेजा चबा चुकी है। लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं और आपस में चहमगोइयाँ कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम बस खामोशी से उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने अभी तक अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था और उनका हुलिया किसी ताजर की तरह था। सुल्तान मोहतरम ने एक ऊँट की रस्सी थाम रखी थी, उस पर कुछ वज़न लदा हुआ था। यूँ जाहिर करवा रहे थे जैसे वो अपना माल यहाँ बाजार में फ़रोख्त करने आए हैं और जगह जगह गश्त लगा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो काफ़ी देर से सुल्तान मोहतरम को
बड़े गौर से देख रहा था, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये अजनबी शख्स कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। सुल्तान मोहतरम ने ऊँट को एक जगह पर बांध दिया। इतने में वो आदमी सुल्तान मोहतरम के पास खड़ा हो गया। कहने लगा, ए शख्स, तू कौन है और यहाँ पर क्या बेचने आया है? सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि मैं अपने कबीले का बहुत सारा उम्दा माल लेकर आया हूँ ताकि इसे फ़रोख्त करके कुछ दिरहम कमा सकूँ, और मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो मुझे मुनासिब कीमत अदा कर दे ताकि मैं अपना ये माल उसे बेच सकूँ। वो शख्स बड़े गौर से सुल्तान का चेहरा देख रहा था जो कि स्याह चादर से छुपा हुआ था। कहने लगा कि आखिर तुम कौन सा माल बेच रहे हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे भी तो दिखाओ, शायद मैं तुम्हें दुगनी कीमत अदा कर पाऊँ। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि ये हमारे इलाके की बहुत ख़ास खजूरें हैं, ये इस कदर शीरी और मीठी हैं कि जो भी खाता है वो इनको अपने मुंह से हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं अरब से आया हूँ और वहाँ पर खजूरों के बेशुमार बागात हैं और मेरे मालिक ने मुझे इनको बेचने के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि हमारे कबीले में ये इस कदर आम चीज़ है कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए मैं बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अचानक ही सुल्तान मोहतरम ने उन बड़े बड़े बोरों पर अपना हाथ रखा और वह शख्स एकदम बिदक कर पीछे हट गया, क्योंकि उसने सुल्तान मोहतरम के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी जिसको वो पहचानता था। वो कहने लगा कि मैं तुमसे ये सारा माल ख़रीदने को तैयार हूँ, दुगनी कीमत पर। क्या तुम थोड़ी देर के लिए जहाँ मेरे गोदाम के बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो और देखो, कहीं जाना मत, और ना ही अपना ये माल किसी और को फ़रोख्त कर देना, क्योंकि हमारी बात तय हो चुकी है। सुल्तान मोहतरम ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मगर तुम जा कहाँ रहे हो, पहले देख तो लो कि माल है कैसा। कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम अरब से आए हो और जिन खजूरों के बारे में तुम बात कर रहे हो उनके किस्से मैंने बहुत सुन रखी हैं। मैं बिना देखे तुम पर भरोसा करता हूँ और सारे का सारा माल तुमसे ख़रीदने को तैयार हूँ। वो शख्स एकदम उजलत में बोला था, जैसे उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। कहने लगा कि बोलो तुम्हारी क्या कीमत है, ताकि मैं घर जाकर तुम्हें लाकर दे सकूं और ये सारा माल मेरा हो जाए। सुल्तान मोहतरम ने उसे कहा कि मैं इस माल के लिए तुमसे 1500 दिरहम का सवाल करता हूँ। रकम खासी बड़ी थी, मगर सुल्तान मोहतरम की हैरत की इंतहा न रही जब वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी के अभी गया और 1500 दिरहम लाकर तुम्हें देता हूँ। उस शख्स ने जाते साथ अपनी जेब में हाथ डाला, 200 दिरहम निकाल कर सुल्तान के हवाले किए। कहने लगा, ये मैं पेशी रकम तुम्हें अदा कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी ज़ुबान से ना फिरो। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि हम अरब लोग ज़ुबान के पक्के होते हैं, अगर कोई मुझसे ये 3000 दिरहम का भी ख़रीदने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बात तुमसे तय हो चुकी है। सुल्तान मोहतरम ने जैसे ही उसे तसल्ली दिलाई, वो एकदम से सरपट भागा। वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला था। देखते ही देखते वो बाज़ार से एकदम गायब हो गया। सुल्तान मोहतरम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के और इधर उधर देखने लगे। बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त जारी थी। जो भी आदमी अपना सामान लेकर आता था, ख़रीदने वाले ख़रीदार उसे खोल खोल कर देख रहे थे और तसल्ली कर रहे थे। मगर ये शख्स अजीब था, जिसने सुल्तान मोहतरम से कीमत तो तय कर ली थी, मगर माल को देखने की जहमत तक नहीं की थी। हालांकि सुल्तान मोहतरम उस शख्स के लिए सरासर अजनबी थे। वो उसे धोखा भी दे सकते थे और नाकिस माल भी बेच सकते थे, मगर उसने सुल्तान मोहतरम पर भरोसा किया था। अभी सुल्तान मोहतरम को वहाँ बैठे हुए 15 ही मिनट गुजरे थे कि अचानक चंद लोगों का एक टोला वहाँ से गुजरा, जो कि आपस में ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। ये कह रहा था कि मैंने सुना है कि उस हसीना को उसका शिकार मिल चुका है और वो उसे खाने की तैयारियों में है, क्योंकि मैंने महल से उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है कि सुल्तान पकड़ा गया है और बहुत जल्द उस दोशीज़ा के हत्थे चढ़ जाएगा, जो पहले 5 सुल्तानों के कलेजे चबा चुकी है और अब मिस्र के सबसे अजीमुल शान सुल्तान का कलेजा चबाने की तैयारियां जारी हैं। सुल्तान मोहतरम के कान एकदम से खड़े हो गए। उन्हें हैरत हुई कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। शायद ये अफवाह गलत होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना फेस मुकम्मल तौर पर बदल रखा था कि किसी को कोई शक ना हो सके। क्या ऐसा तो नहीं कि उसने कोई और सुल्तान अपने लिए ढूंढ लिया है? अभी तक सुल्तान मोहतरम इन्हीं सोचों में गलता थे कि दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो घोड़े उनके करीब तर पहुंच चुके हों। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम उठते और वहां से फरार हो जाते, अचानक वही आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान मोहतरम के करीब आया और सुल्तान मोहतरम के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया
सुल्तान मोहतरम उसको हैरत से देखने लगे, कहने लगे कि ये क्या हरकत है, क्या तुम इतनी जल्दी इन खजूरों की कीमत ले भी आए हो? जिस पर वो शख्स एक कमीनी सी हंसी हंसा कहने लगा कि तुम क्या समझते थे, काली चादर से चेहरा छुपा लेने से तुम्हारी शख्सियत भी मुझसे छुप जाएगी? न जाने तुम किसे बेवकूफ़ बनाते हो। हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितना तुम हमें समझते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी उंगली में एक शाही अंगूठी देख ली थी और मुझे यकीन आ गया था कि आप ही सुल्तान मोहतरम हैं, मिस्र के सबसे बड़े सुल्तान, जो शायद खुफिया तरीके से यहाँ पर जासूसी करने आए हैं कि आया ये खबर सच्ची है या झूठी। कि इस हसीना ने मनादी करवाई है कि जो भी शख्स सुल्तान मोहतरम को पकड़ कर मेरे हवाले करेगा, मैं उस शख्स की रात रंगीन करूँगी। और मैं तो कब से गात लगाए बैठा था, क्योंकि मेरा दिल उस हसीना पर फरेफ्ता हो गया है और मैं जल्द अज जल्द उस पर गलिबा पाना चाहता हूँ और उसे अपने बस में करना चाहता हूँ। और इत्तेफाक से तुम खुद ही मेरे गुदाम के सामने खड़े हो गए। वो शख्स जैसे अपनी फतह का जश्न मना रहा था, उसके चेहरे पर बेइंतहा जोश था। इतने में घोड़ों पर मौजूद सिपाही भी बिल्कुल करीब आ गए और सुल्तान मोहतरम को हर तरफ से घेरे में ले लिया। सुल्तान मोहतरम एकदम से उनके शिकंजे में आ चुके थे। उस शख्स ने अभी तक सुल्तान मोहतरम का बाजू थाम रखा था ताकि सबको यकीन हो जाए कि मैंने सुल्तान मोहतरम को पकड़ने का एजाज़ हासिल किया है। सुल्तान मोहतरम की तरफ गुस्से और तैश में देखने लगे, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के लगभग थी। इस उम्र में भी वो किस कदर दिल फेंक था, और ये एक नामहरम औरत से रात गुजारने के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। शायद उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी, क्योंकि सुल्तान मोहतरम अच्छी तरह से जानते थे कि वो औरत उस शख्स का भी कल्ला कम्मा कर देगी, बजाय इसके साथ अपनी रात रंगीन करने के, क्योंकि वो शख्स काफ़ी ज़्यादा स्याह रंगत वाला हबशी जैसा था, जो अपने सफ़ेद चमकते दांत बाहर निकाल कर अपनी तारीफ बटोर रहा था। सिपाहियों ने सुल्तान मोहतरम को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। सुल्तान मोहतरम के हाथ पहले से ही उन्होंने पीछे को करके बांध लिए थे ताकि वो कोई मुज़ाहमत ना कर सके। मगर हैरत की बात तो ये थी कि सुल्तान मोहतरम हर चीज़ का खामोशी से जायज़ा ले रहे थे और अपने आप को छुड़वाने की ज़रा सी कोशिश भी नहीं कर रहे थे, जैसे उनके जहन में बहुत बड़ी मनसूबाबंदी चल रही हो, या यूँ लगता था जैसे उन्होंने ये सारा जाल खुद ही बिछाया हो। घोड़े सामान के छोटे छोटे बाज़ारों और गलियों में से गुजरते हुए एक लंबी सड़क पर रवां दवां थे, जो कि शायद महल को जाती थी। वो महल जो कि असवान के सुल्तान का था और जिसका कलेजा वो हसीन औरत पहले से चबा चुकी थी। सुल्तान मोहतरम हैरत ज़दा थे कि एक औरत आखिर इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि उसने सबको ही अपने बस में कर लिया था और सबको ही अपना गुलाम बना लिया था। सिपाही भी उसकी हुक्म अदौली के बारे में सोच नहीं सकते थे और ना ही उससे गद्दारी करने के बारे में सोच सकते थे। बहरहाल ये तो उस औरत से मिलने के बाद ही सुल्तान मोहतरम को पता चल सकता था, इसलिए वो खामोशी से रास्ता तय करने लगे। तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर वो महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जहां पर सिपाही पहले से ही तैनात खड़े थे ताकि अगर सुल्तान मोहतरम कोई हंगामा करें या ख़ुद को बचाने की कोशिश करें तो वो उन्हें हाथों हाथ ले लें। जैसे ही सुल्तान मोहतरम महल के अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनके हाथ पीछे को बांध दिए गए थे और वो सिपाही उनको ऐसे धकेल रहे थे जैसे कोई कैदी को धकेलता है। उनके अंदाज में किसी किस्म की कोई इज़्ज़त और तकरीम नहीं थी, हालांकि ये इलाका भी सुल्तान मोहतरम की सल्तनत के अंदर आता था और सुल्तान मोहतरम की इज़्ज़त और एहतराम करना उन सब पर वाजिब था। मगर शायद यहाँ के लोग और यहाँ की रियाया अपनी मर्ज़ी की मालिक थी और अपनी मनमानी करने वाली थी। अचानक ही सुल्तान मोहतरम को महसूस हुआ जैसे उन्हें एक कमरे में ले जाकर पत्थर पर बिठाकर बांध दिया गया है। सिपाही अब जा चुके थे। अब सुल्तान मोहतरम रस्सियों से बंधे हुए बिल्कुल खामोशी से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे। उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो जानते थे कि ये कोई कैद खाना है। यहाँ पर बहुत ही ख़ास और ताकतवर कैदियों को रखा जाता है ताकि वो यहाँ से फरार हासिल न कर पाएँ और कड़ी निगरानी में रहें। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक ही दरवाजे के कबाड़ चिड़चिड़ाए थे और सुल्तान मोहतरम के नाक से एक अजीब सी खुशबू टकराई थी जिसने उन्हें मदहोश कर दिया था, जो हसीन औरत के जिस्म से फूट रही थी, क्योंकि वो बता सकते थे कि कोई नस्वानी वजूद बिल्कुल उनके ऐन सामने खड़ा है। अचानक ही सुल्तान मोहतरम के पीछे से किसी ने पट्टी उतारी। सुल्तान मोहतरम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल ली थी
مگر آنکھیں کھولنے کے بعد بھی ابھی تک اندھیرے کے اثرات آنکھوں کے سامنے تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں منظر صاف نظر آنے لگا اور ان کے سامنے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کھڑی تھی جس نے اپنے گورے بدن کو چیتے کی کھال سے ڈانپ رکھا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کا خوبصورت جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی سیاہ تھیں اور بال لمبے کالے۔ سلطان محترم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی آنکھوں میں کس قدر شفافیت ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے ظلم اور بربریت کا اندازہ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اور سلطان محترم بہو بھی جانتے تھے کہ یہ عورت واقعی بہت زیادہ سرکش ہے اور اپنی سرکشی میں بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اسے لگام دینا ضروری ہے۔ کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ سلطان محترم جان بوجھ کر وہ انگوٹھی پہن کر یہاں آئے تھے کیونکہ وہ اس شخص کی پہچان میں آ جائے جو انہیں اس عورت تک پہنچا دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سلطان محترم ایک دم سے تلخی سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ سرکش عورت، جب انسان خدا کی زمین پر فساد برپا کرتا ہے اور اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی بندوں کے ذریعے اس انسان کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، کیونکہ اگر اس دھرتی پر صرف فرعون ہی ہو تو یہاں کا نظام تو درم برم ہو جائے گا، اور تم یوں سمجھو کہ تمہارے لیے میں موسیٰ ہوں جو تمہیں تمہاری سرکشی میں اس سے زیادہ نہیں بڑھنے دے گا۔ وہ عورت ایک دم سے زوردار کہکا لگا کر ہنسی، کہنے لگی، واہ سلطان محترم واہ، جیسا سنا تھا ویسے پایا آپ کو۔ میں تو کب سے آپ سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ دوسرے سردار تو بالکل چوہے نکلے، میری ذرا سی دبک کری بل میں گھسنے لگے تھے، اور ان کا کلیجہ چبا کر مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آیا، اور نہ ہی مجھے وہ طاقت ملی جس کے حصول کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ مگر آپ کا کلیجہ چبا کر میں اس دنیا کی طاقتور ترین عورت بن جاؤں گی جسے کبھی فنا حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک دم سے سلطان کے قریب آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، شاید میں پوری کر سکوں۔ اگر ملکہ کو آپ کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنی محبت کا تو مجھے بتا دیجئے، کیونکہ میں اگلی ملکہ ہوں گی۔ میں نے کبھی ایک عورت کا کلیجہ نہیں چبایا، مگر میری خواہش ہے کہ میں آپ کی ملکہ کا کلیجہ بھی ضرور چباؤں۔ سلطان محترم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے کہ تم میری آخری خواہش جاننا چاہتی ہو تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں جان سکوں آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل ہوگا۔ میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ اس قدر صفاقی تم کس لیے دکھا رہی ہو۔ سلطانوں کے کلیجے چبا کر تمہیں کون سی ایسی طاقت مل جائے گی کہ تمہیں کوئی فنا نہیں کر سکتا؟ اگر تم مجھے حقیقت سے آشکار کر دو تو میں خود اپنا سینہ چاک کر کے تمہیں اپنا دل نکال کر پیش کر دوں گا۔ وہ سلطان محترم کی بات سن کر کہنے لگی کہ واہ، بڑی دلچسپ بات کی ہے آپ نے، کیونکہ آج تک کسی سلطان نے میری آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ سب لوگ ہی مجھ سے خوف کھاتے ہیں اور میں نے آج تک اپنا راز کسی کو نہیں بتایا۔ مگر میں نے خود آپ سے آپ کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عورت کمرے میں پڑی ایک بسیدہ سی صندوق کے پاس گئی اور اسے کھول کر ایک بہت ہی پرانی سی موٹی کتاب نکالی۔ کتاب کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ صدیوں پرانی کتاب ہو جو شاید زمینوں کی تہوں سے برآمد ہوئی ہے اور اب اس صندوق کا حصہ بن چکی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس کتاب میں؟ اس سے قبل کے سلطان محترم خود سے کوئی سوال کرتے، وہ عورت کتاب اٹھائے سلطان محترم کے پاس آئی اور اس کا پہلا پیج کھول کر سلطان محترم کے سامنے کیا، جسے دیکھ کر سلطان محترم کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر پرانی اور بسیدہ کتاب میں سلطان محترم کے بارے میں نہ صرف لکھا ہوگا بلکہ ان کی تصویر بھی لگی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ہاتھ سے لکھی گئی کتاب ہے اور تصویر بھی کسی نے سیاہ روشنائی سے بنائی تھی جو کہ ہو بہو سلطان محترم کے جیسی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر بے شمار بل آ گئے، کیونکہ وہ جو سمجھے تھے کہ یہ عورت کوئی پاگل ہے، وہ ہرگز پاگل نہیں تھی، وہ بہت بڑی جادوگرنی تھی، اور یہ کتاب کسی بہت بڑے جادوگر نے صدیوں پہلے لکھی تھی، جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی عورت 7 سلطانوں کا کلیجہ ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد شادی کی رات کو چبائے گی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے سارے بید معلوم ہو جائیں گے اور ان پر اس کی حکمرانی تادم قائم ہو جائے گی۔ اس کے پاس اس قدر طاقت آ جائے گی کہ وہ سمندروں کے سینے چیر کر سمندروں کی تہوں میں سے چھپے خزانوں کے بید بھی نکال باہر لائے گی اور آسمانوں میں اڑنے لگے گی۔ سلطان محترم کا 5واں نمبر تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر 7 سلطانوں کے نام
उन की तस्वीरों के साथ लगे हुए थे। एकदम से सुल्तान मोहतरम के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सदियों पुरानी किताब में मौजूदा हाल के बारे में इस कदर दुरुस्त मालूमात दर्ज होगी। वो औरत वाकई कोई आम चीज़ नहीं थी। एकदम से सुल्तान मोहतरम को एहसास हुआ जैसे उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो, क्योंकि उन्हें पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि उस औरत को मात देना इतना आसान नहीं है, जो पहले ही 5 सुल्तानों के कलेजे चबा चुकी है और सुल्तान मोहतरम का छठा नंबर है। इसके बाद वो मलिका का कलेजा चबाने वाली है और इस तरह से उसका हदफ पूरा हो जाएगा। मगर उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि क्या वाकई वो इस कदर ताकतवर बन जाएगी। उनको पता था कि सारे एहतियात सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात को हैं और ज़मीन व आसमान के असरार से सिर्फ वही ज़ात वाकिफ़ है, बशर्त ये कि वो इंसानों के दिलों में किसी भेद के मुतल्लिक बात डाल दे। इसलिए ये किताब किसी बड़े जादूगर की लिखी हुई थी, मगर इस किताब में कहीं भी ये दर्ज ना था कि किसी इंसान को ये सब करने के बाद इस कदर ताकत हासिल हो भी चुकी है। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि इस किताब में ये बात दर्ज है कि तुम्हें मेरा कलेजा चबाने के लिए सबसे पहले मुझसे शादी करना होगी। वो औरत कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं, आपकी दुल्हन बनने का ख्वाब तो मैंने कब से अपनी आंखों में सजा रखा है, इसके लिए तो मैंने ख़ास तैयारी की है। सुल्तान कहने लगे कि 5 कलेजे चबाकर भी तुम में अच्छी खासी ताकत तो आ चुकी होगी, मगर तुम मुझसे डरती हो, इसलिए मुझे तुमने बांध रखा है। भला मैं तुम्हारी ताकत के आगे क्या चीज़ हूँ? इतना ही भरोसा है खुद पर तो छोड़ दो मुझे। देखते हैं कि 5 मर्दों का कलेजा चबाने वाली में कितना दम आया है। सुल्तान मोहतरम ने उसे चैलेंज किया था, उसे चुनौती दी थी। इस पर वो औरत एकदम से खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगी, आपको मेरे सिपाहियों ने बांधा है क्योंकि वो कमज़ोर है। ये कहते साथ उसने सुल्तान मोहतरम के हाथ खोल दिए। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि चलो, यकीनन तुमने निकाह खां का बंदोबस्त कर रखा होगा, मुझसे निकाह करो, अपनी ताकत का नशा पूरा करो। ये कहते साथ ही सुल्तान मोहतरम उसके पीछे पीछे चल दिए और वो औरत उसे एक बड़े से वसी हाल में लेगी जो कि बिल्कुल सुल्तान मोहतरम के दरबार जैसा था। उसमें एक पर्दा सा किया गया था, एक तरफ को औरतों के बैठने की जगह थी, दूसरी तरफ मर्दों के। यकीनन यहीं पर निकाह होना तय था। सुल्तान मोहतरम अपनी नशिस्त पर विराजमान होके और निकाह खां को बुलाया गया। एकदम से हॉल में काफ़ी सारे लोग जमा होने लगे। वो लड़की तो पर्दे के पीछे चली गई जहाँ पर उसका इजाबो कबूल होना था। इसी हॉल में चंद निकाबपोश लोग भी दाखिल हो गए जिन्होंने चुगे पहन रखे थे, और हॉल के दरवाजे पर जो चंद सिपाही पहरा दे रहे थे वो अचानक गायब हो चुके थे। यूँ लगता था जैसे उन्हें गायब कर दिया गया हो। वो औरत घूंघट ओढ़कर बैठ चुकी थी क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बड़ा मान था। ऊपर से सुल्तान मोहतरम ने उसे चुनौती भी दे दी थी, इसलिए वो समझ रही थी कि ऐसी किसी भी खतरे की सूरत में वो अकेली ही निमट लेगी। वैसे भी सिपाही भी महल को चारों तरफ से घेरे में लिए हुए हैं और सुल्तान मोहतरम खुद भी तो अकेले निहत्ते हैं, इसलिए वो मुतमिन थे। एकदम से उस औरत के पीछे एक स्याह चादर में मलबूस औरत खड़ी हो गई जो उसके सर के ऐन ऊपर खड़ी थी। इससे पहले कि निकाह खां इजाबो कबूल करवाता, अचानक से उस नकाबपोश औरत ने उस जादूगरनी के सर पर कोई भारी चीज़ मारी, जिसके लगते साथ ही घूंघट निकाले वो जादूगरनी एकदम से ज़मीन पर लुढ़क कर बेहोश हो गई। उसके सर से खून बहने लगा क्योंकि उसकी सारी ताकत एक ही वार में ज़ायल होकर रह गई थी। इसके साथ ही वह नकाबपोश आदमी जो पूरी सरार अंदाज में हॉल के अंदर दाखिल हो चुके थे, उन्होंने हॉल के अंदर मौजूद सिपाहियों और पहरेदारों पर दावा बोल दिया, क्योंकि महल के बाहर मौजूद सिपाहियों का तो वो पहले से ही सफाया कर चुके थे। सुल्तान मोहतरम भी अपनी जगह से उठे क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि इस वक्त तक उनके महल से उनकी हिफाजत के लिए दस्ता आन पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ था। इसलिए तो वो उस औरत को डील दे रहे थे और एकदम से ही उस पर तमाम सिपाहियों के साथ हमला करने वाले थे। वो नकाबपोश औरत जिसने उस जादूगरनी के सर में वो बड़ी चीज़ मारी थी जिससे वो 5 कलेजे चबाने वाली औरत एक ही लम्हे में बेहोश हो गई थी, कोई और नहीं बल्कि खुद मलिका आलिया ही थी, जो कि महल से सिपाहियों और जासूसों के साथ आई थी। उन्हें अपने सुल्तान के लिए खुद आना था और उस औरत को सबक सिखाना था। सुल्तान ने मलिका को मुस्कुराकर देखा क्योंकि वो जानते थे कि मलिका ज़रूर सुल्तान के बचाव के लिए आएंगी, और ऐसा ही हुआ था। सुल्तान मोहतरम ने कबीला असवान पर एक दाना हुक्मरान मुकर्रर कर दिया क्योंकि वहाँ का सरदार उस औरत के फरेब में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था, और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने उस औरत की खूबसूरती के लालच में आकर न सिर्फ सुल्तान मोहतरम से गुस्ताही की थी बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करवाया था। उस जादूगरनी औरत को उस आदमी के हमरा सुल्तान मोहतरम के महल में ले जाया गया था और उन्हें ज़िंदान में कैद कर दिया गया था। जादूगरों की सज़ा बहुत ही सख्त थी क्योंकि वो इस कबीरा गुनाह में पड़कर
लोगों की जिंदगियों से खेलते थे। सुल्तान उस औरत से मिलने जंदान में गए जो बदहाल सी सुल्तान को देख रही थी। सुल्तान कहने लगे कि अब कहाँ है तुम्हारी ताकत? तुम आसमान और ज़मीनों पर हुक्मरानी की बात किया करती थी, मगर तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इन सलाहों को तोड़कर बाहर आ सको, क्योंकि सारी ताकत और इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो भी उसकी हदूद से तजावुज़ करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब तुम्हारी जवानी इन्हीं सलाहों के पीछे गुजरेगी। तुम रोज़ मौत मांगोगी मगर मौत ना मिलेगी। ये कहकर सुल्तान मोहतरम वहाँ से चले गए और उस पुरानी किताब को जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया गया ताकि कोई और सरफिरा उसे पढ़कर जिंदगियों से ना खेले। दोस्तों, रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें।